Welcome to our channel. Today we will learn 12th standard biobotany chapter 2 classical genetics. இதில் இருக்கக்கூடிய book back questionோட answer ஃபுல்லாவே நம்ம இந்த வீடியோல பார்க்கலாம். இங்க பாருங்க first one, extranuclear inheritance is a consequence of presence of genes in. இதில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இதில் வந்து 4 ஆப்ஷன் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. இதில் வந்து எக்ஸ்ட்ரா நியூக்ளியர் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் வந்து கான்சிக்வன்ஸ் ஆஃப் ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் ஜீன்ஸ் எதில் இருக்கும் அப்படின்னா மைட்டோகாண்ட்ரியா அண்ட் குளோரோபிளாஸ்ட். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட்டு, in order to find out the different types of gametes produced by a pea plant having the genotype AABB, it should be crossed to a plant with the genotype. இதுக்கு ஆன்சர் ஆப்ஷன் டி, AABB. Next, how many different kinds of gametes will be produced by a plant having the genotype AABBC? Answer 2. Next, which one of the following is an example of polygenic inheritance? Answer option D, skin color in humans. Fifth one, in Mendel's experiments with garden bee, round seed shapes was dominant over wrinkle seeds or அதாவது round seed shape வந்து caps are, wrinkledனா small rr, yellow cotyledon YY was dominant over green cotyledon வந்து YY, small YY. What are the expected phenotypes in the F2 generation of the cross? Capital RR, capital YY, multiplication, small rr, small YY. Answer is round seeds. நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும்? round seeds with yellow cotyledons and wrinkled seeds with yellow cotyledons. Next, sixth one, test cross involves crossing the F1 hybrid with a double recessive genotype. Seventh one, in pea plants yellow seeds are dominant to green. If a heterozygous yellow seed plant is crossed with a green seeded plant, what ratio of yellow and green seeded plants would you expect in F1 generation? Answer option D, 50:50. Eighth one, select the correct statement from the ones given below with respect to dihybrid cross. Answer is option A, tightly linked genes on the same chromosomes, so very few combinations. Next, ninth one, which Mendelian idea is depicted by a cross in which the F1 generation resembles both the parents? Answer option D, codominance. 10th one, fruit color in squash is an example of dominant epistasis. Next, 11th one, in his classic experiments on pea plants, Mendel did not use. Answer option C, pod length. 12th one, the epistatic effect in which the dihybrid cross 9:3:3:1 between AABB into AABB is modified as. Answer, interaction between two alleles of different loci. Next, in a test cross involving F1 dihybrid, more parental type offspring were produced than the recombination type offspring. This indicates. Answer, the two genes are linked and present on the same chromosome. Next, the genes controlling the 7 P characters studied by Mendel are known to be located on how many different chromosomes? Answer option A, 7. Which of the following explains how progeny can possess the combinations of traits that none of the parent possessed? Answer option C, law of independent assortment. 16th one, gametes are never hybrid. This is a statement of. Answer option C, law of segregation. 7th one, gene which suppresses other genes activity but does not lie on the same locus is called. Answer option A, epistatic. 18th one, pure tall plants are crossed with pure dwarf plants. In the F1 generation, all plants were tall. These all plants are F1 generation were shelved and the ratio of tall to dwarf plants obtained was 3:1. This is called. Answer is dominance. Next,
19th one, the dominant epistatic ratio is, answer option B, 12:3:3:1. 20, select the period for Mendel's hybridization experiments, answer option A, 1856 to 1863. 21, among the characters which one was not considered by Mendel in his experimentation P, answer option B, trichomal glandular or non-glandular. 22, name the 7 contrasting traits of Mendel, answer book page number 34ல இருக்குது பார்க்கலாம். புக்கில் 34 எடுத்திங்கன்னா இங்கே இருக்கும் பாருங்கள். 7 கேரக்டர்ஸ் ஆஃப் பைசம் சட்டைவன் ஸ்டடி பை மெண்டல்னு இருக்கும். இதில் இருக்கக்கூடிய இந்த டேப்லர் காலம் கேரக்டர், ஜீன், டாமினன்ட் ட்ரைட், ரெசிசிவ் ட்ரைட் அப்படியே ரைட் பண்ணிக்கலாம். இதை ஃபுல்லாக காப்பி பண்ணிங்க. இது மட்டும் ட்ரா பண்ண தேவையில்லை. ஓகேவா? பிளான் ஹைட் வந்து டால், ட்வார்ஃப். ஜீன் வேணால் ரைட் பண்ணிக்கலாம். எல்இன்னு இருக்கும் ஜீன் வந்தது. பாட் ஷேப்க்கு வந்து வி, ஜீன் வந்து வி. பிளான்ட் ஹைட்டுனா எல்இ, டால் ட்வார்ஃப், பாட் ஷேப்க்கு வி. இன்ஃப்ளாட்டட், கன்ஸ்ட்ரிக்டட், அது சுருக்கமாக இருக்கக்கூடியது. இது வந்து இன்ஃப்ளாட்டடாக தட்டையாக இருக்கக்கூடிய இந்த 2 டைப்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்காரு. சீட் ஷேப் வந்து ஆர் அப்படிங்கிற லெட்டர், அதாவது ஆரில் ரவுண்டு, ரிங்கிள்டு. அடுத்து காட்டிலிடன் கலர் வந்து ஐ, எல்லோ, க்ரீன். ஃப்ளவர் பொசிஷன் வந்து எஃப்ஏ, ஆக்சியல் டெர்மினல். ஃப்ளவர் கலர் ஏ, பர்பிள், ஒயிட். பாட் கலர் ஜிபி, அதாவது க்ரீன், எல்லோ. சரியா? இது ஃபஸ்ட் 22ஓட கொஸ்டினோட ஆன்சர். நெக்ஸ்ட், வாட் இஸ் மீன் பை ட்ரூ ப்ரீடிங் ஆர் பியூர் ப்ரீடிங் லைன்ஸ் ஆர் ஸ்ட்ரெயின், ஆன்சர் புக் பேஜ் நம்பர் 33ல் இருக்குது பார்க்கலாம். புக் பேஜ் நம்பர் 33ல் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இங்கே டாப்பில் இங்கே இருக்கும். எ ட்ரூ ப்ரீடிங் லைன்ஸ் means it has undergone continuous cell pollination having stable trait inheritance from parent to offspring. This one 23rd answer. 24, give the names of the scientists who rediscovered Mendelism, answer page number 34. பேஜ் நம்பர் 34ல் கீழே இருக்குது பாருங்கள். மெண்டல்ஸ் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் வேர் ரீடிஸ்கவர்டு பை, இங்கே இந்த சைடு பார்த்தோம் அப்படின்னா 3 பயாலஜிஸ்ட். யாருன்னா கியூகோ டி விரிஸ் ஆஃப் ஹாலண்ட், கார்ல் கோரன்ஸ் ஆஃப் ஜெர்மனி அண்டு எரிச் வான் செர்மாக் ஆஃப் ஆஸ்திரேலியா. ஓகேவா? இதை அப்படியே எழுதிக்கலாம், இல்லைன்னா இந்த மாதிரி எழுதிக்கலாம். நேம் எழுதி 3 பேர் நேம் எழுதி இந்த மாதிரி எழுதிக்கலாம். சரியா? நெக்ஸ்ட்டு, வாட் இஸ் பேக்ராஸ், ஆன்சர் பேஜ் நம்பர் 37ல் இருக்குது பார்க்கலாம். அதாவது மேலே இதில் பார்த்தோம் அப்படின்னா டெஸ்ட் கிராஸ்னு இருக்கும், அதுக்கு கீழே பேக் கிராஸ்னு ஹெட்டிங் இருக்கும். அதில் பார்த்தோம் அப்படின்னா பேக் கிராஸ்னு போட்டு, பேக் கிராஸ் இஸ் எ கிராஸ் ஆஃப் F1 hybrid with any of the parental genotypes. First point. Next, the back cross of two types. Which one? There are dominant back cross and recessive back cross. Next, it involves the cross between the F1 offspring with either of the two parents. அடுத்து அதுக்கு கீழே பார்த்தோம் அப்படின்னா லாஸ்ட் பாயிண்ட் இங்கே இருக்குது பாருங்கள். The recessive back cross helps to identify the heterozygosity of the hybrid. இதை எழுதிக்கலாம். இது 25th ஆன்சர். நெக்ஸ்ட் 26th, define genetics, ஆன்சர் பேஜ் நம்பர் 31ல் இருக்குது பார்க்கலாம். பேஜ் நம்பர் 31ல் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இங்கே இருக்கும் செகண்ட் லைனில், ஜெனட்டிக்ஸ் இஸ் த பிரான்ச் ஆஃப் பயாலஜிக்கல் சயின்ஸ் விச் டீல்ஸ் வித் த மெக்கானிசம் ஆஃப் டிரான்ஸ்மிஷன் ஆஃப் கேரக்டர்ஸ் ஃப்ரம் பேரண்ட்ஸ் டு ஆஃப் ஸ்ப்ரிங்ஸ். இது மட்டும் ரைட் பண்ணால் போதும். 26th ஆன்சர். மேலே இருக்க பாயிண்ட்ஸ் கூட சேர்த்து ரைட் பண்ண. ஜெனட்டிக்ஸ்னால் த சயின்ஸ் ஆஃப் ஹெரிடிட்டி அண்ட் இன்ஹெரிட்டன்ஸ். ஓகே, இதையும் சேர்த்து கூட ரைட் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் 27, வாட் ஆர் மல்டிபிள் அல்லீல்ஸ், ஆன்சர் பேஜ் நம்பர் 56ல் இருக்குது பார்க்கலாம். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா மல்டிபிள் அல்லீல்ஸ்னு ஹெட்டிங் இருக்கும், அதுக்கு கீழே 5th லைனில் இருக்கும். 3 or more allelic forms of gene occupy the same locus in a given pair of homologous chromosomes. They are said to be called multiple alleles. This one page இது வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா 27th ஆன்சர். Next 28, what are the reasons for Mendel's success in his breeding experiment, answer page number 33ல் இருக்குது பார்க்கலாம்.
இங்கே இருக்குது பாருங்கள் பேஜ் நம்பர் 33ல் 28ஓட ஆன்சர். மெண்டல் வாஸ் சக்ஸஸ்ஃபுல் பிகாஸ் அப்படின்னு போட்டுட்டு அதுக்கு கீழே ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்டு ஹி அப்ளைடு மேத்தமேட்டிக்ஸ் அண்ட் ஸ்டாட்டிக்கல் மெத்தட்ஸ் டு பயாலஜி அண்ட் லாஸ் ஆஃப் ப்ராபபிலிட்டி டு ஹிஸ் ப்ரீடிங் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ். நெக்ஸ்ட்டு ஹி ஃபாலோடு சயின்டிஃபிக் மெத்தட்ஸ் அண்ட் கெப்ட் அக்யூரட் and detailed records that include quantitative data of the outcome of his crosses. Next, his experiments were carefully planned and he used large samples. Next point, the pairs of contrasting characters which were controlled by factor genes were present on separate chromosomes. Next, the parents selected by Mendel were pure breed lines and the purity was tested by self-crossing and progeny for many generations. இது வரல ரைட் பண்ணிக்கலாம். 28ஓட ஆன்சர். Next, explain the law of dominance in monohybrid cross. இதோட ஆன்சர் பேஜ் நம்பர் 35ல் இருக்குது பார்க்கலாம். இங்கே இருக்குது பாருங்கள் the law of dominance இருக்குல்ல இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா the characters are controlled by discrete units called factors which occur in pairs. In a dissimilar pair of factors, one member of the pair is dominant and the other is recessive. This law gives an explanation to the monohybrid cross, the expression of only one of the parental characters in F1 generation and B, the expression of both in the F2 generation. It also explains the proportion of 3:1 obtained at the F2. இதை ரைட் பண்ணி முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் ரைட் சைடில் உங்களுக்கு கொடுத்துருப்பாங்க பி ஜெனரேஷன், அதாவது டால் ட்வார்ஃப். இந்த படம் இது ட்ரா பண்ண தேவையில்லை. டால் ப்ரீடிங், ட்ரூ ப்ரீடிங். இதில் வந்து டிடி இந்த இடத்துல மல்டிப்ளிகேஷன் சிம்பிள் போட்டுக்குங்க. நெக்ஸ்ட்டு F1 ஜெனரேஷன் நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கிது கேமிட்ஸ் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா F1 ஜெனரேஷன், F2ல் வந்து F1 செல்ஃபாக மல்டிப்ளிகேஷன் ஆகிறப்ப F1 ஜெனரேஷன் கிடைக்கும். செல்ஃப் மல்டிப்ளிகேஷன் நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கிது அப்படிங்கிறது இங்கே பாக்ஸ் இந்த புன்னட் பாக்ஸ் போட்டுட்டு இது ரைட் பண்ணணும். சரியா? F2 ஜெனரேஷனில் என்ன கிடைக்கிது, F1 ஜெனரேஷனில் என்ன இருக்குது, F2 ஜெனரேஷன் நம்மளுக்கு என்னென்ன கிடைக்கிது கிராஸ் பண்ணுறப்ப அப்படிங்கிறது இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. இதை அப்படியே ட்ரா பண்ணிவிட்டு ஆஃப் ஸ்ப்ரிங்ஸ் ஜீனோடைப்ஸ், இங்கே வந்து ஜீனோடைப்ஸ் என்னென்ன நம்மளுக்கு கிடைச்சிருக்கு, என்ன ரேஷியோவில் இருக்குது, இந்த ரேஷியோ கண்டிப்பாக ரைட் பண்ணணும். ஜீனோடைப் ரேஷியோ வந்து 1:2:1, ஃபீனோடைபிக் ரேஷியோ வந்து 3:1. ஓகேவா? கிளியராக வேணும் இந்த மாதிரி கூட நாங்கள் ரைட் பண்ணிக்கலாம். பேரண்ட்டுன்னு போட்டு டால் ட்வார்ஃப், கேமிட்ஸ் வந்து டிடி, F1 ஜெனரேஷனில் டிடி டால் நம்மளுக்கு கிடைக்கிது. F1ல் செல்ஃப்டு வந்து 2 மல்டிப்ளிகேஷன் பண்ணுறப்ப செல்ஃபாக இது பண்ணுறப்ப நம்மளுக்கு என்னென்ன கேமிட்ஸ் கிடைக்கிது அப்படிங்கிறது இங்கே கொடுத்துருக்கேன். அதை பார்த்துக்குங்க. சரியா? கீழே வந்து ரேஷியோ இந்த மாதிரி ரைட் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு டிஃப்ரென்சியேட் இன்கம்ப்ளீட் டாமினன்ஸ் அண்டு கோடாமினன்ஸ். இதோட ஆன்சர் பார்க்கலாம். இங்கே பாருங்கள் இதோட ஆன்சர் இங்கே டேப்லர் காலம் போட்டுக்குங்க. இன்கம்ப்ளீட் டாமினன்ஸ், கோடாமினன்ஸ் போட்டு ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் வந்து இன்கம்ப்ளீட் டாமினன்ஸ் இஸ் த அப்பியரன்ஸ் ஆஃப் எ தேர்ட் பினோடைப் விச் இஸ் எ காம்பினேஷன் ஆஃப் போத் பேரண்டல் அல்லீல்ஸ் when a cross is done between individuals with two different phenotypes. இது ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்டு. இங்கிட்ட வந்து கோடாமினன்ஸ் இஸ் த அப்பியரன்ஸ் ஆஃப் போத் பேரண்டல் பினோடைப்ஸ் டுகெதர் இன் த ஆஃப் ஸ்ப்ரிங் when a cross is done between individuals with two different phenotypes கிடைக்கும். நெக்ஸ்ட் இதில் பார்த்தோம் அப்படின்னா the effect of both alleles are equally conspicuous. The effect of one of the two parental alleles is more conspicuous. இதில் தேர்ட் பாயிண்ட் பாருங்கள், both parental phenotypes are mixed together to form a third phenotype. இதில் the two parental alleles are not mixed together. Both parental alleles produce their effect independently. Effect of the two parental alleles is intermediate on the offspring. Fifth point, both parental alleles can be observed in the offspring. Neither parental alleles can be observed in the offspring. Qualitative approach of the gene expression. இதில் quantitative approach of both incompletely dominant alleles. நம்மளுக்கு வந்து எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து 4 o'clock plant, அதாவது 4 o'clock plantனு எதை சொல்லுவோம், மிராபிலிஸ் ஜல்பா. ரெட் அண்ட் ஒயிட் ஃப்ளவர்ஸ் ஆஃப் கேம்லியா, இன்ஹெரிட்டன்ஸ் ஆஃப் சிக்கிள் செல் ஹீமோக்ளோபின் ஏபிஓ பிளட் குரூப். எக்ஸாம்பிள் ரைட் பண்ணணும். ஓகே, அந்த 7 டேப்லர் காலம் போட்டு அந்த 7 பாயிண்ட் எழுதிக்கிங்க. நெக்ஸ்ட் பாருங்கள், வாட் இஸ் மீன் பை சைட்டோபிளாஸ்மிக் இன்ஹெரிட்டன்ஸ்? ஆன்சர் பேஜ் நம்பர் 45ல் இருக்குது, பார்க்கலாம். இங்கே இருக்குது பாருங்கள், பேஜ் நம்பர் 45ல் சைட்டோபிளாஸ்மிக் இன்ஹெரிட்டன்ஸ்னு இருக்கும்.
அது கீழே DNA இஸ் எ யூனிவர்சல் ஜெனட்டிக் மெட்டீரியல்னு ரைட் பண்ணிவிட்டு ஜீன்ஸ் லொக்கேட்டட் இன் நியூக்ளியர் குரோமோசோம்ஸ் ஃபாலோ மெண்டலியன் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் பட் சர்டன் ட்ரைட்ஸ் ஆர் governed either by the chloroplast or mitochondrial genes. This phenomenon is known as extranuclear inheritance. It is kind of non-Mendelian inheritance since it involves cytoplasmic organelles such as chloroplast and mitochondrion that act as inheritance vectors. It is also called cytoplasmic inheritance. இதோட கூட எழுதிக்கலாம். எக்ஸ்ட்ரா வேணால் இந்த பாயிண்ட் சேர்த்து எழுதிக்கலாம். It is based on dependent self-replicating extragromal unit called plasmogene located in the cytoplasmic organelles, chloroplast and mitochondrion. நீங்கள் இதோட கூட முடிச்சுக்கலாம். சைட்டோபிளாஸ்மிக் இன்ஹெரிட்டன்ஸோட கூட பாயிண்ட்ஸ் போகுது நம்மளுக்கு ஷார்ட் ஆன்சரில் கேட்குறப்ப. கொஞ்சம் இதில் கேட்குறப்ப கொஞ்சம் பெருசாக கேட்குறப்ப இதில் எழுதிக்கலாம், ஃபுல்லாகவே எழுதிக்கலாம். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட்டு டிஸ்கிரைப் டாமினன்ட் எபிஸ்டாட்டிஸ் வித் ஆன் எக்ஸாம்பிள்னு கேட்டிருக்காங்க. டிஸ்கிரைப் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. இந்த கொஸ்டின்ஸ் வந்து புக் பேஜ் நம்பர் 42 and 43 இருக்கும். இது லாங் ஆன்சரில் நம்மளுக்கு கேட்கலாம். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா டாமினன்ட் எபிஸ்டாட்டிஸ்னு இருக்கும். இதில் இருந்து நம்ம 1 by 1 எல்லாமே ஃபுல்லாகவே ரைட் பண்ணணும். பாயிண்ட்ஸாக எழுத உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்டு, இட் இஸ் எ ஜீன் இன்ட்ராக்ஷன் இன் விச் 2 alleles ஆஃப் எ ஜீன் அட் ஒன் லோக்கஸ் இன்டர்ஃபரை அண்ட் சப்ரஸ் ஆர் mask the phenotype expression of a different pair of alleles of another gene at another locus. இது வரல ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் ரைட் பண்ணிவிட்டு செகண்ட் பாயிண்ட், the gene that suppresses or masks the phenotype expression of a gene at another locus is known as epistatic. அதாவது எபிஸ்டாட்டிக்னா என்ன, ஹைப்போஸ்டாட்டிக் அப்படிங்கிறது என்னன்னு கொடுத்துருக்காங்க. 2 மார்க்லாம் கேட்பாங்க. அந்த ஹைலைட் பண்ணியிருப்பாங்க உங்களுக்கு வேர்டு. இதில் வந்து 1 மார்க் 2 மார்க்லாம் டிஃபைன் பண்ணி கேட்கலாம். அதனால இந்த போல்டு பண்ணியிருக்காங்கல்ல, அந்த புக்கில் வந்து போல்டு பண்ணியிருக்க லெட்டர்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் தரோவாக படிச்சுக்கணும். 1 மார்க் 2 மார்க்ஸ் இதில் வந்து இன்டீரியராக நம்மளுக்கு கேட்க சான்சஸ் இருக்குது. இப்போ எபிஸ்டாட்டிக்னா என்ன, ஹைப்போஸ்டாட்டிக்னா என்னன்னு கேட்கலாம். ஓகேவா? இப்போ தி ஜீன் ஹூஸ் எக்ஸ்பிரஷன் இஸ் இன்டர்ஃபர்ட் பை நான் அல்லிலிக் ஜீன்ஸ் அண்ட் ப்ரிவென்ட்ஸ் ஃப்ரம் எக்ஸிபிட்டிங் இட் கேரக்டர் இஸ் நோன் அஸ் ஹைப்போஸ்டாட்டிக். இப்போ எபிஸ்டாட்டிக் கொஸ்டின் கேட்டாலும் 2 மார்க்ஸ் எழுதிடலாம். ஹைப்போஸ்டாட்டிக் கேட்டாலும் நம்ம ரைட் பண்ணிடலாம். அந்த 2 பாயிண்ட்ஸ் படிச்சிட்டாலும் இங்கே எழுதிடலாம். அடுத்து, when both the genes are present together the phenotype is determined by the epistatic gene is not by the hypostatic gene. In the summer squash the fruit color locus has a dominant allele white for white color, W for white color and a recessive allele வந்து small w. இது வந்து caps w, small w for colored fruit. W caps w, கேப்பில் இருக்கிற w பார்த்தோன்னா allele வந்து is dominant that masks the expression of any color. In another locus hypostatic allele வந்து G is of yellow fruit and recessive allele இதுக்கு வந்து small g for green fruit. In the first locus the white is dominant to color whereas in the second locus yellow is dominant to green. நீங்கள் இது அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் ஒவ்வொன்றும். இப்போ வந்து W அப்படிங்கிறது எதுக்கு குறிக்குது, ஸ்மால் w அப்படிங்கிறது எதை மென்ஷன் பண்ணுது, ஜி கேபிட்டல் ஜி வந்து எல்லோ ஃப்ரூட்டு, அப்போ ஸ்மால் ஜி வந்து க்ரீன் ஃப்ரூட். அது ரெசிசிவா ஹைப்போஸ்டாட்டிக்கா அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும், ஈஸியாக இருக்கும். அதை மட்டும் நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா இது நம்மளை பார்க்க வந்து பெருசாக இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் கொஸ்டின்ஸு. நீங்கள் வந்து லாங்காக இருக்கிற மாதிரி இருக்குது, ஆனால் வந்து நீங்கள் அந்த மாதிரி மைண்ட் பண்ணி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் படிச்சிங்கன்னா ஈஸியாக இருக்கும். when the white fruit பார்த்தோம் அப்படின்னா ஜீனோடைப் வந்து எப்படி இருக்கும், WWGs. இது வந்து கிராஸ் ஆகுது வித் எல்லோ ஃப்ரூட்டோட. இப்போ என்ன கிடைக்குது, WWGG அப்படிங்கிறது எல்லோ ஃப்ரூட். F1 plants have white fruit and are heterozygous கிடைக்குது. when F1 heterozygous plants வந்து கிராஸ் ஆகுது that give rise to F2 with the phenotype ratio பார்த்தோம் அப்படின்னா 12:3:1. 12 white 3 yellow 1 green. ஓகேவா? அதான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. ஃபஸ்ட்டு பேரண்ட் ஜெனரேஷன் இதை பார்த்தாவே உங்களுக்கு ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிடும். ஒயிட் ஃப்ரூட் அப்படின்னாவே WWGG இருக்கணும். இது பிக்சர் நம்ம ட்ரா பண்ண தேவையில்லை, நம்ம வந்து எழுதுனா போதும். இன்ட்டு எல்லோ ஃப்ரூட் வந்து ஸ்மால் WW கேபிட்டல் GG. கேமிட்ஸ் என்ன நம்மளுக்கு கிடைக்கிது கிராஸ் பண்ணுறப்ப WG அதாவது செல்ஃப்டு வந்து ஒயிட் ஃப்ரூட் வந்து கிடைக்கிது. சரியா? அடுத்து F2 ஜெனரேஷனில் பார்த்தோம் அப்படின்னா இங்கே பாருங்கள் கிராஸ் பண்ணுறப்ப என்ன கிடைக்கிது அப்படிங்கிறது இங்கே இது பாக்ஸ் போட்டு ஈஸியாக ஃபஸ்ட்டு இந்த எப்படி போடுறது அப்படிங்கிறது அவங்க கிளாஸ்லேயே சொல்லியிருப்பாங்க டீச்சர்ஸ் வந்து. இந்த ஃபஸ்ட்டு காலம் ரோ காலம் ரெண்டையும் மல்டிபிள் பண்ணி இங்கே எழுதணும். இப்போ ஃபஸ்ட் லெட்டர் ஃபஸ்ட்டு காலம் பாருங்கள் WW கேப்ஸ் எழுதியிருக்கோமா, அப்புறம் GG கேபிட்டல் G.
ஓகே, ஒவ்வொரு லெட்டரை நம்ம வந்து கிராஸ் பண்ணணும். இப்போ ஒயிட் கிடைக்குது. அதுவே வச்சு செகண்ட் காலத்துக்கு ரோவையும், ஒரு ரோ இருக்குன்னா அதோட காலம், ஒவ்வொரு காலமையும் நம்ம என்ன பண்ணணும், காலத்தோட மல்டிபிள் பண்ணி இங்கே எழுதணும். இப்போ நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கிது அப்படிங்கிறது இங்கே கொடுத்துருப்பாங்க, பார்த்துக்குங்க. ஈஸி தான், இது ப்ராக்டிஸ் பண்ணால் உங்களுக்கு ஈஸியாக தான் இருக்கும். அப்போ அதில் என்ன கிடைக்கும், பீனோடைப் ரேஷியோ வந்து 12:3:1. அது 12 ஒயிட் ஃப்ரூட்டு, 3 எல்லோ ஃப்ரூட்டு, க்ரீன் ஃப்ரூட்டு 1 நம்மளுக்கு வந்து கிடைக்கிது. சரியா, இது வரல ரைட் பண்ணிக்கலாம். இந்த பாயிண்ட்ஸ் கீழே, அது கீழே இருக்கும். சின்ஸ் W is epistatic to the alleles G and G, the white which is dominant masks the effect of yellow or green. Homozygous recessive WW genotypes only can give the colored fruits. அது 16 out of 4. Double recessive WWGG will give an green fruit, 16 out of 1. The plants having only G in its genotype என்ன எவ்வளோ கிடச்சிருக்கு அப்படிங்கிறத இங்கே கொடுத்துருக்காங்க, அதை அப்படியே எழுதிக்கலாம். will give yellow fruit, 16 out of 3. ஓகேவா, நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாமா. 33. Explain polygenic inheritance with an example. இதோட ஆன்சர் பேஜ் நம்பர் 43 and 44 இருக்குது, பார்க்கலாம். பேஜ் நம்பர் 43லே பார்த்தீங்கன்னா பாலிஜெனிக் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் இருக்கும். சிவரல் ஜீன்ஸ் கம்பைன் டு அஃபெக்ட் ஏ சிங்கிள் ஸ்டேட். நம்ம கீழே இருக்க பாயிண்ட்ஸ் அப்படி ரைட் பண்ணிக்கலாம். A group of genes that together determine a characteristics of an organism is called polygenic inheritance. Polygenic inheritance அப்படிங்கிறது 2 மார்க்கில் கேட்டால் இந்த 3 லைன்ஸ் ரைட் பண்ணிக்கலாம். It gives explanation to the inheritance of continuous traits. என்னன்னா, the first experiment on polygenic inheritance was demonstrated by, அதாவது ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பாலிஜெனிக் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் வந்து யார் டெமான்ஸ்ட்ரேட்டட் பண்ணாங்க அப்படின்னா, ஸ்வீடஸ் ஜெனிட்டிஸ்ட் யாருன்னா ஹெச் நில்சன் இஹில். ஓகேவா, 1909. இவர் வந்து எதில் பண்ணார் அப்படின்னா இன் வீட் கர்னல்ஸில் பண்ணியிருக்காரு. அந்த கர்னல் கலர் பார்த்தோம் அப்படின்னா, வீட்டோட அந்த கர்னல் கலர் வந்து பார்த்தோன்னா கண்ட்ரோல் பண்ணுது பை 2 ஜீன்ஸ் வித் 2 அல்லீல்ஸ் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுது. 1 வித் ரெட் கர்னல் கலர் வாஸ் டாமினன்ட் டு ஒயிட். ஓகேவா, he crossed the 2 pure breeding wheat varieties, dark red and a white. dark red genotypes அப்படிங்கிறது எதை குறிக்குதுன்னா ஃபுல்லாகவே கேப்ஸ் R1 R1 R2 R2. வித் ஒயிட் ஜீனோடைப்ஸ் வந்து ஃபுல்லாக ஸ்மால் ஆர் R1 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 R2 R2. இந்த F1 ஜெனரேஷன் மீடியம் ரெட். F1 ஜெனரேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ரெட் வந்து என்ன வந்து வேறு அப்டைன்ட் வித் ஜீனோடைப் R1 ஸ்மால் R1 R2 ஸ்மால் R2. F1 wheat plant produced 4 types of gametes வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. இதில் வந்து F1 ஜெனரேஷனில் R1 R2 R1 R2, இந்த R1 R2 R1 R2 இது வந்து பார்த்துக்குங்க. த இன்டென்சிட்டி ஆஃப் இந்த 43 பேஜ் நம்பர் 43 இருக்குது, அந்த ரைட் சைட்லேயே இருக்கும். த இன்டென்சிட்டி ஆஃப் த ரெட் கலர் இஸ் டிட்டர்மைன்ட் பை த நம்பர் ஆஃப் ஆர்ஜின்ஸ் இன் த F2 ஜெனரேஷன். 4 என்னென்ன கிடைக்கிது இது நல்லா பாருங்கள். 4 ஆர்ஜின்ஸ் வந்து எ டார்க் ரெட் கர்னல் கலர் இஸ் அப்டைன்டு. 3 origins medium dark red kernel color is obtained. 2 origins medium red kernel color is obtained. 1 origin light red kernel color is obtained. Absence of origin results in white kernel color. கீழே வந்து இந்த பாயிண்ட்ஸ் ரைட் பண்ணிக்கணும். The origin is on addictive manner produces the red kernel color. இது இந்த லைனை சேர்த்து ரைட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு கீழே நம்மளுக்கு கொடுத்துருப்பாங்க பேரண்ட் ஜெனரேஷன். இதில் வந்து இதெல்லாம் ட்ரா பண்ணலாம் தேவையில்லைம்மா, நம்ம எழுதுனா மட்டும் போதும். டார்க் ரெட் R1 R1 R2 R2 இன்ட்டு ஒயிட் R1 R2 இதை மட்டும் ரைட் பண்ணிவிட்டு F1 ஜெனரேஷன் நமக்கு என்ன கிடைக்கிது, மீடியம் ரெட் கலர் கிடைக்கிது. சரியா, R1 R1 R2 R2. F1 ஜெனரேஷன் செல்ஃப்டில் பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கிது அப்படிங்கிறது இங்கே பாக்ஸில் இந்த மாதிரி போட்டுக்கணும். சரியா, R1 R1 R2 R2 இந்த ரெண்டு சைடும் காலம் போட்டு உங்கள் புக்கில் கொடுத்துருப்பாங்க. இதை அப்படியே பார்த்துக்கோங்க. F2 ஜெனரேஷன் நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கிது அப்படிங்கிற ரேஷியோ கீழே கொடுத்துருப்பாங்க, பார்த்துக்குங்க. கன்க்ளூஷனில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபைனலி த லோகே தட் வாஸ் ஸ்டடிட் பை நில்சன் இகில் வேர் நாட் லிங்க்டு அண்ட் த ஜீன்ஸ் அசார்ட்டட் இண்டிபெண்டன்ட்லி. லேதர் ரிசர்ச்சர்ஸ் டிஸ்கவர்ட் த தேர்ட் ஜீன் தட் ஆல்சோ அஃபெக்ட் த kernel color of wheat. The 3 independent pairs of alleles were involved in wheat kernel color. Nilsson Eagle found the ratio தான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. 63 ரெட்டு, அதாவது ரெட்டு 1 ஒயிட் இன் F1 ஜெனரேஷன், 1:6 15:20 15:15 16:1 இன் F2 ஜெனரேஷன். சரியா, இந்த வரல எழுதிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் 34. டிஃப்ரென்சியேட் கண்டினியூஸ் வேரியேஷன் வித் டிஸ்கண்டினியூஸ் வேரியேஷன். ஆன்சர் வந்து பேஜ் நம்பர் 32ல் இருக்குது.
அதாவது பேஜ் நம்பர் 32ல் நம்மளுக்கு வந்து பார்த்தோம் டிஸ்கண்டினியூஸ் வேரியேஷன் இங்கே இருக்குது பாருங்கள். டிஸ்கண்டினியூஸ் வேரியேஷன் இருக்குது இங்கே இருக்குது. இது அப்படியே ரெஃபர் பண்ணிக்கலாம் நம்ம வந்து இந்த பாயிண்ட்ஸ் ஃபுல்லாகவே. நெக்ஸ்ட்டு கண்டினியூஸ் வேரியேஷன் இருக்குது, இதுவும் இருக்குது, இங்கே பார்த்துக்கோங்க. ரெஃபர் பண்ணிவிட்டு கூட நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேஷன் ரைட் பண்ணணும். எப்படி ரைட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். இதுவே கூட நம்ம ஆன்சராக ரைட் பண்ணிக்கலாம். இருந்தாலும் நான் டிஃப்ரென்சியேஷன் கொடுக்குறேன் பாருங்கள். Differentiation, continuous variation, discontinuous variation. The variation fluctuate around an average of means of species. The mean of average and absent of discontinuous variation. The direction of continuous variation is predictable. இது வந்து unpredictable வரும். இதில் வந்து formed due to chance segregation of genes during gamete formation, crossing over and chance combination during fertilization. Formed by change in genome or genes. Continuous variation also known as quantitative inheritance. Discontinuous variation also called as quantitative inheritance. Next, the variation may be due to the combined effects of many genetic and environmental factors. These variations are genetically determined by inheritance factors. Example write பண்ணிக்கலாம். Human height and skin color. இது வந்து style length in primula plant height of garden pea. Okay. Next பாருங்க. 35. Explain with an example how single gene affect multiple traits and it alters the phenotype of an organism. Answer வந்து பேஜ் நம்பர் 42ல் இருக்குது, பார்க்கலாம். அதாவது பேஜ் நம்பர் 42ல் இங்கே பிளியோட்ரோஃபி எ சிங்கிள் ஜீன் அஃபெக்ட்ஸ் மல்டிபிள் ட்ரைட்ஸ்ன்னு இருக்கும். இதில் இருந்து அப்படியே ஒன் பை ஒன்னாக ரைட் பண்ணிக்கலாம். அதாவது Pleiotropy, the single gene affects multiple traits and alter the phenotype of an organism. The pleiotrophic gene influences a number of either continuous traits எல்லாம் இருக்கும். Characters simultaneously of gene are called pleiotropic gene. அதாவது இங்கே இருக்குது பாருங்கள், are called pleiotropic gene were crossed with a variety of peas having white colors, light colored seeds and no spot on the axils of the leaves. The three traits for flower, color, seed are colored and a leaf axil spot all were inherited together as a single unit. Another example is example write பண்ணிக்கலாம். Another sickle cell anemia. இது 35th ஆன்சர் இங்கே இருக்கும் பாருங்கள். இங்கேருந்து கீழே இருந்து இதிலேருந்து ஆரம்பித்து ரைட் பண்ணிக்கலாம் இது வரலாம். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட்டு லாஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள். Bring out the inheritance of chloroplast gene with an example. Answer பேஜ் நம்பர் 45ல் இருக்குது, பார்க்கலாம். ஏற்கனவே 31 எக்ஸாம்பிள் பார்த்துருப்போம். இது கீழே இந்த இதில் இருக்குது பாருங்கள், எக்ஸ்ட்ரா குரோமோசோமல் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் இருக்குது. அதில் கீழே பார்த்தீங்கன்னா டிஎன்ஏ இஸ் யூனிவர்சல் ஜெனட்டிக் மெட்டீரியல் இருக்குது. இதிலேருந்து அப்படியே ஒன் பை ஒன்னாக ரைட் பண்ணிக்கலாம். இந்த பேராகிராஃப் ஃபுல்லாகவே ஒவ்வொரு பாயிண்ட்ஸாக போட்டு ஃபுல்லாக ரைட் பண்ணிக்கிங்க. சரி, அதை ஃபுல்லாகவே எழுதிட்டு அதுக்கப்புறம் chloroplast inheritance இருக்கும். It is found 4 o'clock plant Mirabilis இது எல்லாமே இது ஃபுல்லாகவே ஒவ்வொரு பாயிண்ட் நான் ப்ராக்கெட் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள். பாயிண்ட்ஸாக படிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும். ஓகேவா? In this there are two types of variegated leaves, namely dark green leaved plants and pale green leaved plants. ரைட் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட்டு வெண்ட போலன் ஆஃப் டார்க் க்ரீன்லேருந்து இங்கே மெண்டலின் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் இருக்குல்ல, இது வரல, இது ஃபுல்லாக காப்பி பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட்டு பட் இந்த ரெசிப்ரோக்கல்லேருந்து ஃபீமேல் பிளான்ட் வரலும். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட்டு இங்கே இருக்குது பாருங்கள், this inheritance not through nuclear. இதிலேருந்து நாட் சைட்டோபிளாசம். இந்த ஒரு 6 லைன்ஸும் காப்பி பண்ணிங்க. 36 ஆன்சர். அடுத்து இந்த மாதிரி ரைட் பண்ணிக்கலாம். நம்ம வந்து மேலே இங்கே கொடுத்துருப்பாங்க டார்க் க்ரீன் லீவ்டு பிளான்ட்டுன்னு இருக்குல்ல, இதில் வந்து இந்த படம்லாம் ட்ராப் பண்ண தேவையில்லை. பேல் க்ரீன் லீவ் பிளான்ட்டுன்னு போட்டுக்கணும், மேல் ஃபீமேல். இதில் பேல் க்ரீன் லீவ் பிளான்ட்டு டார்க் க்ரீன் லீவ் பிளான்ட் ஃபீமேல் ரைட் பண்ணிவிட்டு F1 பேல் க்ரீன் லீவ்டு நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்குது, F1 டார்க் க்ரீன் லீவ்டு நம்மளுக்கு வந்து கிடைக்கும் குளோரோபிளாஸ்ட் இன்ஹெரிட்டன்ஸில். சரி, அதை மட்டும் ரைட் பண்ணிக்கலாம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ டு ஆல்.